السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل۔ آج کی رپورٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے کارکنان جاتلاں سے کوٹلی کے لیے چودھری ابرار، سید مزمل شاہ اور ثاقب چودھری آفراٹی کی قیادت میں قافلہ کی صورت میں روانہ ہوئے۔ کوٹلی پہنچنے کے بعد چودھری عبدالحمید پوٹھی اور چودھری شیراز اکرم کی قیادت میں پورا قافلہ پنڈال میں پہنچا، جہاں پر جنرل کونسل اور سی کی موجودگی میں انٹرا پارٹی الیکشنز کا انعقاد ہونا مقصود تھا۔ وہاں پر سب ایک قافلے کی شکل میں پہنچے۔ اس کے بعد کی کارروائی آپ دیکھیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ یہ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا وفادار ہوگا۔ یہ کہ میں پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے آئین اور مقامی قیادت کے ساتھ اور خلوص جدوجہد میں شامل رہوں گا۔ اللہ میرا حامی اور ناصر ہو۔ شکریہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ جناب صدر، میں سب سے پہلے آج جنرل کونسل اور مجلس آمرا کے ممبران کو جنہوں نے ابھی حلف لیا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی نامساعد حالات میں وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ حقیقتاً آج جو یہ آپ نے حلف لیا یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ کے تحت ہمارے صدر جناب عبدالحمید نیازی صاحب نے یہ اجلاس بنایا تھا جو الیکشن کمیشن نے بنائے تھے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ میں آج آپ سب کو یہ مبارکباد دیتے ہوئے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمیں صرف اپنے اللہ پہ یقین ہے اور ہمیں اپنے لیڈر پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جس پرامن رہنے کی ہدایت میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے یا پارٹی چلائی ہے، اس کے ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج پاکستان کے 80% سے زائد لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر 8 فروری کو جو الیکشن آ رہا ہے اس میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کی جا کر مدد کریں۔ میں اسپیشلی چودھری شیراز اکرم صاحب کو جو وائس پریزیڈنٹ بن رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور حلقہ کھڑی سے جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کوٹلی کے مقام پر اس حال کو جس خوبصورت انداز میں سجایا گیا، یہ ایک پیغام جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بغیر سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے جب اٹھ کھڑے ہوں تو وہ 47 کی یاد کا تازہ کر دیتے ہیں۔ ہماری حکمت عملی آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی
تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی بنیاد پر ہے۔ ہم پی ٹی آئی کو عمران خان کی ویژن کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کوٹلی والوں کو اس بات کا احساس جاتا ہے کہ یہاں ہی ہمارے قائد نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہوگا، یہ الفاظ ہے۔ وہ الفاظ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی تھے کہ رائے شماری کرائی جائے۔ جمیل سازد صاحب، میں آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بھی تقریر بہت اچھی آتی ہے، بڑے فنی آدمی آپ، لیکن آج بہت سی رش ہے، معذرت خواہ ہوں۔ یہاں ہر کارکن جس کو میں سامنے دیکھتا ہوں وہ تقریر کرنا جانتا ہے، اور نوجوان اور خواتین پی ٹی آئی کا سرمایہ ہے اور عمران خان کا ہراول دستہ ہے، اور خواتین کا میں ذکر آ گیا تو مجھے بعد میں شاید بھول جاؤں، میں ان خواتین کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلی کے اس مقام سے، جو آزاد کشمیر کے کونا کونا سے یہاں کارکن تشریف فرما ہے، اور وہ جو کہ رجسٹرڈ کارکن۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوائی گراؤنڈ میں کرتے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کوئی گلے شکوے شکایتیں جو بھی ہوئی ورکر کنونشن میں ہم کریں گے۔ یہ ہماری حکمت عملی تھی کہ ہم نے انہی ساتھیوں کو آنے کی اجازت دی جو جنرل کونسل میں ہم نے 1200-1300 لوگوں کو الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں مجلس عاملہ تھی اور جنرل کونسل تھی، اور پھر ہماری مرکزی پارٹی جس کے نام 30 تھے، اور مرکزی پارٹی یہ ہم نے نہیں بنائی، ہم سے مشورہ کیا گیا، اور یہ بھی پارٹی چیئرمین عمران خان نے بنائی۔ تو میں ان بہنوں کو یہاں سے ان کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری بہنیں یہاں تشریف فرمائے اور ایک لندن سے بات اسپیشلی آئی ہے، اور جو جیل میں جو قید و بند کی سخت برداشت کر رہی ہیں، ان میں ڈاکٹر یاسمین راجہ ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، سنم جاوید ہیں، زرتاج گل ہیں، اور اس طرح درجنوں اور ہماری بہنیں، اور بڑے کارکنوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ وقت بچانا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پر آپ کو ہر چیز کا علم ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوٹلی والوں آپ پہ آزاد کشمیر کے میں نے ایک نام میں آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سے میں نے ایک منظوری لی۔ یہاں ایک پارٹی آئی جس نے جیلیں پیدا کیے، اور دوسری آئی اس نے متوالے پیدا کیے، تو میں نے کہا خان صاحب زوان پارک میں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے سرفروش پیدا کیے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے۔ اور علی امین بیٹا پور انہوں نے تائید کی، سیکنڈ کیا اس بات کو کہ میں بھی تائید کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ خان صاحب جب جاتے تھے تو یہ گاڑی کے اوپر لپٹ جاتے تھے، اور یہ لپٹنا جپٹنا یہ سرفروشوں کا کام ہے، آپ سرفروش ہیں۔ اور اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں آپ سننا بھی چاہتے ہیں، کیا یہ سرفروش اور جو
मजे ले रहे हैं वो बराबर होंगे? कह रहे नहीं, तो मुझे पता चले क्या जो वो ये कहते हैं कि हम पीटीआई में हैं, क्या आप और वो बराबर हैं, बराबर कर रहे हैं? अगर नहीं तो उनको पैगाम जाना चाहिए जो उनके साथ लोग हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं, फोन करते हैं, हमें पार्टी में नहीं रखा गया, हमें मजलिस आमला में नहीं रखा गया, हमें जनरल काउंसिल में नहीं रखा गया। तो कयूम खान जो है ये इमरान खान का सिपाही है, ये सदर नहीं है। कयूम खान की कामयाब हिकमत अमली और उनके साथियों की है कि ये कन्वेंशन कामयाब हुआ, कानून कान खबर ही नहीं, ये मखलूक किधर से है। तो मैं उन साथियों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज भी वक्त है उन कारकुनों के लिए कि अपनी इस्लाह कर लें, अपने घर में वापस आ जाए। तो हम एक मुहावरा होता है, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं करते। लेकिन कल आने वाले वक्त में अगर आप ये तकाजा करें कि हमने पीटीआई तो नहीं छोड़ी थी, तो फिर इस हाल में कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है जब वो ये बात है, तो फिर उसका हल मेरे पास नहीं होगा, उसका गिला नहीं करना। ये मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। कुछ कारकुन कहते हैं ये मिलता नहीं है, हम ये गिले करें कि ये लोग भी हमारे साथ हैं या नहीं है। वो लोग हमारे साथ नहीं हैं। और यहां ये बात में मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो इंतखाब हुआ है, ये हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज ये हमने प्रोग्राम किया है। आला अदालतों की मैं कदर करता हूं, हम अदालतों की कदर करते हैं। हमारा कायद कभी ये नहीं कहता कि इस अदालत में जाओ। अदम एतमाद होता है किसी शख्स पर, लेकिन वो अदालतों का एहतराम करते हैं, बार बार अदालतों में जाते हैं। और वही अदालतें हैं, और इंशाल्लाह एक कहती है बल्ला नहीं होगा और दूसरी कहती है बल्ला होगा, और होगा। ये वो मखलूक है जो खान के नाम पर निकलती है। पाकिस्तान में कोई तमीज नहीं रहती है, ये नून वाले किधर गए और पीपी वाले किधर गए। पीटीआई है, बाकी किधर गए। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने ये साबित किया है कि अमेरिका की पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन कहता है कि इमरान खान लीडर है, और आपके साइफर ने हमें बदनाम किया है। उसको उसकी अदालतें जो है वो मासूम करार दे दिया है, और हम कहते हैं कि उसने ज्यादती की है। और इमरान खान को वही मुजरम बनाते हैं और वही मासूम बनाते हैं। हमें तो सिर्फ पता है कि खान साहब मासूम हैं, और खान साहब दुनिया आलम का बड़ा लीडर बनकर जेल से निकलेगा। आप और मैं कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में खान साहब ने मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की। हमारे नबी के सिलसिले में जब तुम बेतौकीरी की बातें करते हो, तो तुम्हारा जिस तरह तुम अपनों की नहीं करने देते हो, दिल दुखता है तुम्हारा, इस तरह हमारा भी दुखता है। खान साहब उनकी जबान उनके उसी मुल्क में उनकी जबान में समझाया, और उनकी जबान में समझ आई। उन्होंने अथॉरिटी भी बनाई, और फिर यूनाइटेड नेशन ने वो दिन मुकर्रर किया हर साल दुनिया में। तो ये लीडरशिप का ये होता है। आज फलस्तीन को मुस्लिम उम्मा के लीडर की जरूरत है, और अगर खान साहब बाहर होते तो ये सूरत हाल ना होती। अल्लाह ताला के फजल करम से फलस्तीनियों को मदद मिलती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं
اگر یہی صورتحال رہی آپ کی خاموشی تو پھر کشمیر کے سلسلے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ آزاد کشمیر کا کہ ہمارے معاملے میں کسی قسم کا انہوں نے روڑا نہیں اٹھایا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی میں بھی کوئی ہمیں کال نہیں آئی, کوئی ہمیں فون نہیں آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے اس بیس کیمپ میں پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی سے چلے گی, اور اگر اس حکمت عملی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم ذمہ-دار نہیں ہوں گے, آپ ذمہ-دار ہوں گے. یہ کارکن بغیر ایران کے اور بغیر کسی پتے کے 24 گھنٹے کے نوٹس پر آئے. میں مظفر آباد کیل سے لے کے سمانی تک سارے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر یہ حال آپ نے دیکھا ہے, یہ حال نثار ملک کی محنت ہے, ان کی ٹیم کی محنت ہے, ٹیم والے کارکنوں کی محنت ہے جنہوں نے یہ حال سجایا, اور پھر آپ کے کھانے کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا. پرسوں سے یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو قائدین تھے پی ٹی آئی کے, بڑی محنت کی. چیف الیکشن کمشنر تھے, ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر باقی جتنی ہماری باڈی ہے, مرکزی باڈی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ جتنے بھی جنرل کونسل ہیں, ممبر CNC ہیں, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کے بعد یہ ہماری لائبلٹی تھی کہ پارٹی رجسٹریشن کے لیے یہ ہم نے ریہرسل کی ہے. یہ ہم نے وہ جو ہماری ضرورت تھی اس کو فلفل کیا ہے. اس میں ہمیں جب ہماری پارٹی رجسٹر ہوگی, اس پر بھی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ خان صاحب کا تیسرا اعتماد ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں نیازی تیرے جانثار, تو دونوں طرف بات جاتی ہے, ادھر بھی جانثار, ادھر بھی نیازی اور ادھر بھی نیازی, آر پار نیازی نیازی. آپ دیکھیں یہ ایک الگ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا, اور یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ اعتماد کرتے ہیں مجھے پرائم منسٹرشپ کے نامزد کرتے اور وہ سارا سٹیٹس کو توڑ دیتے ہیں. یہ اس پارٹی کے آپ وارث ہیں جو سٹیٹس کو توڑنے والی ہے. اور پھر اس کلب کو بھی توڑ دیا کہ جب زمان پارک میں بلا کے کہا کہ خواجہ فاروق تم اپوزیشن لیڈر, اور کیا مزے کی بات کہی وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ جو قیوم ہے یہ تنظیم اچھی سمجھتا ہے اور پارٹی اس کے حوالے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. کوئی میرا سفارشی نہیں گیا, نہ پہلے نہ دوسری مرتبہ اور نہ تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ اپنی بہن کو جیل سے یہ کہا کہ یہ راجہ ہارون ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وقت نہیں ملا. یہ ہمارے خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ان وکلاء میں شمار ہوتا ہے. ان کا مصروف صاحب ہے جیرہ سے, باغ سے. راجہ آفتاب اکرم صاحب, وہ تو ان کی وجہ سے تو ہم بدنام ہیں کہ ساری مسلم کانفرنس آ گئی, جدھر سون ہے ادھر سارے سڑتی ہونے سڑے. اور تیسرا اعتماد کہ جیل سے
अपने जमाने क्या उन्होंने कुर्बान जा 804 पर वारी जा 804 कैदी नंबर पर से कहते हैं अपनी बहन को जाके बताओ कि कयूम के नाम पर्ची रजिस्टर कराओ। 3 आदमी इस बात के लिए, जागवी साहब, मियां मोहम्मद जागवी साहब केल से ताल्लुक रखते हैं, बुजुर्ग हस्ती की औलाद है, उनका बड़ा एहतराम है मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में गिलगित तक। और फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान, ये 3 आदमी फैसला। ये अंदर से खबर आई है, ये तीसरा बड़ा एतमाद है। तो आजाद कश्मीर वालों, ये स्टेटस को तोड़ दिया गया है या बकाया है? ये भी तोड़ दिया गया है। लोग नस्ल दर नस्ल चीजें आगे बढ़ा रहे हैं, ये ठीक है, कोई इस पर मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं। तो जो खान साहब कर रहे हैं, ये भी एक मिसाल है दुनिया में। और आज दुनिया के कोने कोने में कैदी नंबर 804 वो बोल रहा है कि हक की खातिर खड़ा है और उसको मासूम करार दिया गया है। पहले सादिक और अमीन कहा गया, अब मासूम का करार दिया गया है। ये ऊपर वाला बेनियाज है, उसका काम है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? आगे चलते। और ये आखिरी बात है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि इसके बाद पार्टी रजिस्टर होगी इंशाल्लाह, तो हमने ज़िले कन्वेंशन करने, पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना है। ये आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती इलेक्शन थे, ये मैंने कराने किए थे। ये लोग कहते हैं फलाने कर दिया, फलाने कर दिया, ये कुछ नहीं। मैंने खान साहब से मशवरा करके किया था कि ग्रास रूट लेवल तक ये नुमाइंदगी जानी चाहिए और इसका क्रेडिट पीटीआई को जाएगा और पीटीआई जो है वो ग्रास रूट लेवल तक वो मुनज़्ज़म होगी और पार्टी बनेगी, जिस पर उन्होंने इजाजत। और आज हर महल्ले में एक बावकार आदमी है जो 366 वोट लेके बन रहा है, और अगर वो खुशकिस्मत होगा जिसने 804 वोट लिए। तो इस लिहाज से हमने अब ग्रास रूट लेवल तक जाना है। मैंने पहले भी 3 जो है वो इस सिलसिले में बनाए थे कन्वेनियर ज़िले डिवीजन की सतह पर। डिवीजन के कन्वेनियर बनाए थे, मीरपुर का अलहदा, पुंछ का अलहदा, मुजफ्फराबाद का अलहदा। लेकिन हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया जिससे वो अक्ल का शिकार हो गया। इंशाल्लाह ये पार्टी जब आपके आज इस मेहनत से जब रजिस्टर हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह काम शुरू कर लेंगे, लेकिन जल्दी न करना। मेरे नौजवान भाइयों से मैं कहता हूँ, अजीजों से, बच्चों से, कि सियासत में, एक सेकंड, सियासत में इधर आप, मैं कुछ दाढ़ियाँ सफेद है, रात को इस मार्की में वो पूछने लगे मुझसे, तो मैंने कहा मैं फलां साल में मैंने मैट्रिक की, तो उन्होंने कहा मैं उससे 2 साल बाद पैदा हुआ। वो सफेद दाढ़ी थी, उन्होंने जमात करी। तो वो ये है कि अक्सरियत यहाँ जो है वो मेरी सियासी उम्र की है। मुझे 44 साल हो गए सियासत में और कोई कारोबार नहीं किया। पूरा वक्त में जो है कारोबार मेरे भाइयों के हैं और अजीजों के हैं, मैं नहीं कारोबार में फुल टाइम पॉलिटिशियन। और मैं ये कहता हूँ कि हम आइंदा के लिए जो तजवीज़ आप तजवीज़ दिया करें, इस स्टेज पर आके तो बात न किया करें। मैं नहीं करने देता कि आप ये करें, आप वो करें, तो इस तरह ना तजवीज़ दें। जब तजवीज़ का वक्त आएगा तो आपसे तजवीज़ ली जाएगी, वो महफिल बढ़ेगी, वो हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, तहसील की सतह तक जाएंगे तो आपने वो तजवीज़ हमें देनी है, उन पर अमल दरामद होगा। और इस तरह के प्रोग्राम जब हों तो आपको कलेक्टिवली पीटीआई की बात करनी चाहिए, कलेक्टिवली आज़ाद कश्मीर की बात करनी चाहिए।
कोलेक्टिवली तहरीक आज़ादी कश्मीर पर बात करनी चाहिए, कोलेक्टिवली आज कल जो माहौल जा रहा है, हमारी पार्टी पाकिस्तान में मुश्किल में है, हमारी क़यादत मुश्किल में है, उसके लिए बात करनी चाहिए, छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। तरबियत का हमारा थोड़ा सा फुकदान नहीं होना चाहिए, हमारी तरबियत में ये शामिल होना चाहिए। जब आपको पार्टी का सदर कहे बैठ जाओ तो आपको बैठ जाना चाहिए, जब वो खड़े हो जाओ तो खड़े होना चाहिए, यही डिसिप्लिन है। अगर ये नहीं आप रखेंगे तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। सारी जिंदगी दो लीडरों के जो है वो सुन्नतों पर अमल करता हूँ, जो सियासी गाजी मिल्लत का टाइम पर की पाबंदी करना और सरदार कशमूर की सियासत पर अमल करना। उन्होंने कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। मुमताज राठौर साहब को टाइम दिया 8 बजे का, तो वो 7:45 गेट पर आ गए, तो दरवाजा खटखटाते रहे कि कोई नहीं आया। 8 बजे दरवाजा खुला तो उन्होंने कहा जी मैं 7:45 का आया, और राठौर आपको तो 7:45 का टाइम दिया था, आप 8:45 इधर क्या तलाश करते थे? तो सरदार साहब बड़े बहरान आए, बड़ी चीजें आई, उन्होंने अपने लोगों को संभाले रखा, अपने कारकुनों को संभाले रखा। तो जब इस तरह की यूनिवर्सिटी से कोई फारूक होके केमिस्ट्री पढ़ के आए तो अपने प्रोफेसर लगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो फिर उस इलाके को मुस्तफीद करता है, उस यूनिवर्सिटी से जो पढ़ लिख के जाते हैं मुस्तफीद करता है। हमें ये एजाज हासिल है और पीटीआई को ये एजाज हासिल है कि आपको एक ट्रेंड ग्रास रूट लेवल का कारकुन सदर की हैसियत से मिला है। आप गौर करें कि 8.5 महीने और फिर 1 साल और फिर ये 7 महीने, आप गौर करें कि वो दौर कैसा था, फिर एक दौर आया वो कैसा है, और आज का ये दौर आया ये कैसा है। क्या आप गौर नहीं करते कि ये आपका हाल कैसे सजाया गया? क्या आप इसी पर नहीं गौरते? ये क्या हुक्म अमली है कि ये हाल कैसे सजाया गया? तो ये है कि आपको हम वो तरबियत देना चाहते हैं जो खान साहब ने आप लोगों के लिए वह जेल में जो है ना जेल काट रहे, कि आपको डिसिप्लिन देना है, इंसाफ देना है और आम आदमी तक इंसाफ पहुंचाना है। इस खातिर खान साहब को मैं खान साहब की अजमत को सलाम पेश करता हूं, और फिर आप लोगों की अजमत को भी सलाम पेश करता हूं कि मुश्किल वक्त में आप खड़े इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आप कहाँ आए हैं। मैं अगर कोई बात रह गई तो वो फिर आइंदा कन्वेंशन में कर लेंगे, और इस पर मैं आप सारे साथियों को एक बार फिर मुबारकबाद दे के, बहुत सारे साथियों की ख्वाहिश थी कि इधर वो बात करें। फ़रक मुमताज़ भी चाहते थे कि वो भी बात करें, बड़े अच्छे हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे और हमारे, मैं सबको जानता हूँ। मैं मान साहब तो वो हमारे बहुत ही इस उम्र में, वो भी सर्दी के मौसम में यहाँ मुजफ्फराबाद से हटिया से आए, कौन किस की बात मैं ना करूँ। यहाँ अब्बासपुर से हमारे साथी आए हैं मेरे हल्के से, बल्कि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो होस्ट करते, लेकिन हाँ जी वो ये है कि ये कोटली वालों को ये एजाज़ हासिल हुआ है, और कोटली वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रात को हमारे एक अजीज गुलाम ज़िक्रिया साहब हैं, उन्होंने तमाम मेहमानों का जो इधर दस्तयाब से उनको खाना खिलाया, और फिर आज भी एक खाने का इंतज़ाम है। हाँ जी, जो खिताब आज़म साहब का आपने पहले बताया, सरदार खिताब आज़म साहब साबिक सदर के साथ मुकाबले में हैं ये, और साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने भी टाइम छोड़ा। ये पुंछ के लोग बड़े फराख दिल हैं और बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बड़े जान-दीदा शख्सियत हैं हमारे नैयर अयूब साहब रावलाकोट से, और मुझे हर वक्त उन्होंने हौसला दिया, हर वक्त मुझे प्यार दिया उन्होंने, और मैं उनको अपना बाजू समझता हूँ पुंछ में, इसलिए कि पुंछ वाले हमेशा जिस तरह वो फुटबॉल में आगे फ्रंट वाला क्या कहते हैं उसको, सेंटर फॉरवर्ड वो खेलता है, इस तरह वो खेलते हैं वहाँ।
तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए मकामी इंतज़ामिया और दीगर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये स्टेज छोड़ रहा हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।